हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर दी महिमा होवे। ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੁਭਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ बस 30 पहर तक असी पहुंचने वाले हैं कि जदों यसु मसीह ने सलीब के उपर तुहाडे मेरे लिए अपनी जान दे दी, अपने प्राण त्याग दिते। बाइबल कहता 30 पहर जदों हैकल का पर्दा पाट गया और यसु मसीह ने पिता के हत्थां च अपने आत्मा नूं सौंप दिता और प्राण त्याग दिते। वो इसलिए होया कि असी जिंदगी पाईए, पिता दे नाल साडा मेल मिलाप हो जाए, असी चौखा जीवन जड़ा परमेश्वर दे कोलों प्राप्त करिए। बोलो हालेलुया हालेलुया। खुदा दा धन्नवाद आ। यसु मसीह जदों सलीब दे उपर सीगे, बोलना किसी ने नहीं आ, हाथ खड़ा कर देना आ बस। यसु मसीह ने किन्नियां गल्लां कीतियां, किसी नूं पता? हाथ खड़ा कर दो बस। ज्यादा नहीं गल्लां कीतियां सलीब दे उपर, गिनती दियां आ। किन्नियां गल्लां कीतियां किसी नूं पता? हाथ खड़ा करो ऊपर जरा, मैं देखा। खुदा ने कलाम गलत तो नहीं देता मैनू कि तुहानूं पहले ही पता होवे? देखा तो जरा, हाथ खड़ा करो जरा जल्दी। 1 2 3 ओके। वर्शिप टीम दे विच ओके 3 जाने। अच्छा उधर भी 3 ते इधर भी 3। हाँ मोहित किन्नियां गल्लां कीतियां? अल्लाह को पूजा यार, मैनूं इदां समझ नहीं लगता। हाँ हुण दस गिनती दसो, गिनती। अच्छा गिनती नहीं पता, ओके ठीक है। चलो इन्ना पता ना गल्लां कीतियां। 7 गल्लां कीतियां यीशु मसीह ने। किन्नियां? सिर्फ 7 गल्लां, जिहदे विच इह भी गल आ कि हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हत्थां च सौंपदा। और वो गल्लां किहड़ियां आ मैं तुहाडे नाल सांझियां करदा, याद रख लेना आ जिन्हां नूं नहीं पता। हालेलुया। 7 वर्ड्स आ, 7 गल्लां जड़ियां खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब दे उपर कीतियां। और वो गल्लां तुहाडे सामने रखणियां आ। अज वो दिन आ जदों यीशु मसीह ने तुहाडे मेरे लिए जान दित्ती, हत्थां पैरां दे विच किल ठकवाए, अपनी दाढ़ी पटवाई, मूंह ते थुकवाया, चपेड़ा खादियां। कादे लई? असीं पाप करिए, असी मुड़ तो पुरानी इंसानियत दे विच जाइए, असी मुड़ तो गलत काम करिए? नहीं। बाइबल कहंदा जो मसीह च आ ओह पापी आ, की आ? नवीं सृष्टि आ। फिर साडे काम पापियां वाले क्यों आ? असी क्यों बार बार उही कामां दे विच जांदे आ जिथों खुदा ने सानू कढिया आ? बाइबल कहंदा जो विश्वास करदा ओदी सलीब दे उपर, ओदे लई जिहड़ी सलीब दी कथा जिंदगी आ। मूर्ख जिहड़ा बंदा ओदे लई एक कहानी है, और जिहड़ा विश्वास करदा निश्चय करदा ओदे लई जिंदगी है। हालेलुया। यीशु मसीह इसे लिए मारे गए तां जो असीं जिंदगी प्राप्त करिए। उन्हें इसे लिए कंडियां दा ताज पाया, हत्थां पैरां 'च किल ठकवाया तां जो असीं तंदुरुस्त रहिए, साडे जिहड़े हत्थ पैर आ धर्मी कम्मां दे लई इस्तेमाल होण, साडी जिहड़ी नैगेटिविटी आ वो पॉजिटिविटी दे विच चेंज होवे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कंडियां दे ताज नूं पाया और 7 गल्लां क्रूस दे उपर कहीआं।
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਲਗਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਯੋਗ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੰਤ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਪਾਪ ਦਾ ਬੀਜ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੰਗਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਝਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਦਾ ਬੀਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਾਰਨਾ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਆ, ਰੀਅਲ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਫਸਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿਤੇ ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਜਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁੱਧ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗਿਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ 7 ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ, ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਖੋਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 23 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 34 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ 7 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਲੂਕਾ, ਯਹੋਨਾ ਔਰ ਮਤੀ। ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। 7 words on cross,
क्रूस दे उपर यीशु मसीह द्वारा बोले गए 7 शब्द। लूका दी अंजील नोट डाउन कर लो जिन्होंने ने नोट करना है। नोटबुक हैगी आ सारियां दी? नोटबुक किथे तुहाडी? वचन याद रहेगा तुहानू? हाँ बोलो, वचन याद रहेगा? आज तो 2 संडे पहला की वचन सीगा, दसो मैनू। बाइबल और तुहाडा नोटबुक तुहाडे नाल होना चाहिए। जदों मैं कलाम नूं पढ़ना होंदा, जदों मैं तुहाडे लई अपने लिए खुदा दे कोलों कलाम मंगना होंदा, ते मेरा बाइबल ते मेरा नोटबुक और मेरा पेन मेरे नाल होंदा। कई बार इस रीति दे नाल होंदा कि मैनूं कलाम दे भी रेडी भी हो जाता है। उस तो बाद जदों मैं प्रार्थना करदा हां फिर खुदा मैनूं गल्लां दिंदे और फिर मैं डायरेक्ट करदा हां, जड़ियां तुहाडे मेरे लिए तरक्की दा कारण बनदियां। बोलो हालेलुया। जवान खास करके ध्यान दें, बाइबल और तुहाडा नोटबुक और तुहाडा पेन तुहाडे नाल होना चाहिए। ये तुहाडे हथियार, ये तुहाडे हथियार है। लूका दा अंजील ओदा 23 नंबर अध्याय और ओदा 34 नंबर पंक्ति दे विच असीं पढ़ना यीशु मसीह ने की शब्द आख्या क्रूस दे उपर। हाँ जी, तद यीशु ने आख्या, तद यीशु ने आख्या, हे पिता, हे पिता, उन्हां नूं माफ कर। उन्हां नूं की कर? कलीसिया बोले, उन्हां नूं की कर? उन्हां नूं माफ कर, क्यों जो ओ नहीं जानदे, क्यों जो ओ नहीं जानदे भई की करदे हन। भई ओ की करदे हन। बोलो हालेलुया। ये उस समय की गल है जदों यीशु मसीह नूं सलीब दे उपर चढ़ा दिता गया और यीशु मसीह दे कुर्ते दे बांडे पाउण लगे। ओह ये उस समय की गल है। कहते हे बेटा इन्हां नूं माफ कर, क्योंकि वो यीशु मसीह नूं ताने भी मारदे सीगे, यीशु मसीह नूं गल्लां भी सुणाउंदे सीगे कि जे परमेश्वर दा पुत्तर आ ते उतर आवे, अपने आप नूं भी बचावे ते फिर असीं इहदे ते विश्वास करांगे। इन्हें होरां नूं बचाया, अज अपने आप नूं भी बचावे। कहंदे हे पिता इन्हां नूं की कर, इन्हां नूं माफ कर, ये नहीं जानते ये की करते पे। तुहानूं पता जिहड़े असीं पाप पहलां करते रहे सानूं पता नहीं सीगा कि वो पाप आ, और जदों खुदा दे करीब आए उदों पता लगा कि असीं पाप करते रहे, असीं मन्निया और यीशु मसीह ने पिता दे अगे तुहाडे मेरे लिए सिफारिश की, पिता इन्हां नूं माफ कर। अनजाने दे विच हो चुकियां गलतियां इन्हां नूं माफ कर। जिहड़ा जानबूझ के पाप करे ओदे लई यीशु मसीह की करन, ओदी सिफारिश किदां होवे। जिन्हों पता है भी एक खूह आ, वो जान के ओदे विच डिगे तो उन्होंने बचावे कौन? फिर जद पता नशा करना गलत आ, जद पता गालां कढना गलत आ, जद पता झूठ बोलना पाप आ, ते जिहड़ा जानबूझ के करे ते फिर ओदे निमित्त की आ? अनजान पुणे दे विच कीते पाप दी माफी आ। जानबूझ के गुनाह हुंदे आ, गलतियां नहीं। कहंदे हे पिता इन्हां नूं की कर, माफ कर, ये नहीं जानते भई ये की करते पे, ते जानते तो ऐदां ना करते। जे अज असीं भी जानते ते असीं पिछे
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਈਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਲਕ ਆ। ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਵੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ? ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਮਾਫ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਏ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਯਹੋਨਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 19 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 26 और 27 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਯਹੋਨਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 19 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 26 और 27 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦੀजिए। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਹੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਦੋ ਹੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈ। ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ? ਯਹੋਨਾ। ਪਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਯਹੋਨਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਔਰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਲਿਖਿਆ ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ? ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪੌਲੁਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜਿਆ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਹੋਰ ਖੁੱਲੇ।
ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ ਜਰਾ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਹੇ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੇਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੇਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਹੋਨਾ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮਰੀਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੀ। ਯਹੋਨਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ। ਧਰਮੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਇੱਕ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਗੇ ਮਸੀਹ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਯਹੋਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਬੀਬੀ ਉਹ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੌਣ ਆ? ਮਾੜੀਆਂ ਸੰਗੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁੱਡਿਆ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪੀ ਨਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਾ। ਕੁਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡਾ ਭਰਾ? ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਤਮਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਭੇਦ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ, ਅਕਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3rd ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲੂਕਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 23 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 43 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਇੱਕ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ।
ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਆ, ਭਈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ, ਯਾਦ ਕਰੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਚ ਨਾ ਫਸਿਆ ਰਵੇ ਵੀ ਡਾਕੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਚ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਵਰਗ ਚ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਚ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇ ਕਰੂਸ ਤੋਂ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟੰਗ ਦੇ। ਐਦਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆ ਔਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆ ਔਰ ਵਚਨ ਵੀ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੌਬਾ ਡਾਕੂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਮੈਂ, ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਰ ਮਾਰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਅੱਛੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੀ, ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ, ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀ ਰੱਖੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ, ਮਕਾਨ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੱਕਾ ਵੱਜਦਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਨਸਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤਮ ਆ,
जानवरों वाले काम ना करो। इंसान ਨੂੰ उत्तम बनाया खुदा ने। सानू पता है कि आह काम करन तो बाद मैं इहदे विच फस सकदा हां जां फस सकदी हां, वो काम करना ही क्यों। मेरी इनकम अगर 10,000 है तो मैं 15-20 हज़ार दी चीज़ां इंस्टॉलमेंट ते ले लवां ते आने वाले टाइम दे विच मेरे को चर्च आउण लई किराया भी नहीं होएगा। ये बुद्धवान मनुख दा काम नहीं है। बुद्धवान मनुख ने सारिया गल्लां देख के काम करने अपनी जिंदगी च। अजकल तो माहौल ही इन्ना ईजी हो गया है, मार्केट च तुसीं जाओ 1 रुपया भी ना दो, जो मर्जी चक के लियो। हाँ, पर बाद में ज्यादा ही लेंदे आ। पहला कहंदे कुछ भी ना दो, आईडी प्रूफ दो ते जो चाहिए ले आओ। कि मैं सच बोलना? असी मूर्ख नहीं बनना, चतर बनना है आत्मा दे विच। मूर्खणियां जड़ियां 5 कवारियां सीगियां स्वर्ग जान तो रह गईयां, तेल इकट्ठा नहीं कर पाइया, सांभ नहीं पाइया, जोड़ नहीं पाइया। कारण यही सीगा, समझदारी का काम नहीं लिया, समझ तो काम नहीं लिया। और जड़ियां चतर सीगियां उन्होंने समझदारी तो काम लिया, तेल रखिया भी और एक्स्ट्रा भी रखिया, मशाला जगदियां भी रही उन्होंने दिया। अज साडियां जरूरतां इदां दियां हो गईयां, असीं अपनियां लत्तां इन्नियां थां फसा लईयां आ कि साडे कोल टाइम नहीं है हुण चर्च आउण दे लई। मैं इस चीज तो बहुत हैरान होना आ, माफ करना पर गल सच्ची आ। अगर इनकम सोर्स घट आ ते घट दे विच गुजारा करना सीखो, घट दे विच वफादार रहना सीखो। जदों असीं एक चीज इंस्टॉलमेंट ते लियाई, मुड़ के कहना खुदा ने बरकत दित्ती आ, फिर दूजी ले आंदी खुदा ने बरकत दित्ती आ, तीजी ले आंदी खुदा ने बरकत दित्ती आ, पहली वाली दी किस्तां चलदियां हुंदियां, फिर चौथी ले आंदी खुदा ने बरकत दित्ती आ। मैं इस चीज तो बहुत हैरान हाँ, असीं अपनी समझ दा कदों इस्तेमाल करना। फिर इनकम घटिया और किस्तां वध जांदियां, कित्थों देनियां? ये बरकतां खुदा ने दित्तियां। बाइबल कहंदा जदों सुख दिंदा उच दुख नहीं मिलाउंदा। असीं जिहड़ियां चीज़ां प्राप्त कीतियां वो लैके असीं दुखी हो गए। समझ दा इस्तेमाल करना अगर स्पिरिचुअलिटी दे विच चलना है। अगर आत्मा दे विच खड़े रहना है तो समझदारी दे नाल चलना पैना। मेरी इन्नी इनकम है और उहदे विच इन्ना मेरे परिवार दा, इन्ना खुदा दा, इन्ना यतीम विधवा ते बेसहारा दा, कदी भी गिरूंगे नहीं, कदी भी खुदा डिगण नहीं दूगा। जदों सारा तुसीं अपने परिवार दे लई करदे पे आ, इन्नी इनकम है मेरे परिवार दे लई है, मेरे बच्चियां दे लई आ, फिर बंदा डिगदा। क्योंकि खुदा नूं पता होना चाहिए कि इहदे हिस्से तो कुछ हिस्सा चर्च दा आ, खुदा दा आ, और खुदा उस बंदे नूं डिगण नहीं, कमजोर नहीं पैण दिंदा, गुमराह भी नहीं होण दिंदा। जो लत्तां 2 आ तेनों 5-7 जगह डाल लेने हैं ना, फिर बंदा फसदा ते फिर निकल भी नहीं होंदा। फिर बंदा कहता 4 महीने ही आ बस, 3 महीने ही आ जी, 5 महीने ही आ बस, फिर हाथ सौखा हो जाना। फिर किसी होर चीज की जरूरत पै जाती है, वो ले आई दी। माफ करना पर गल्लां सच्चियां। बचो, शैतान इदा गुमराह करता है, बचो। अपने फाइनांस नूं बचा के रखो, अपने लिए, अपने परिवार दे लिए, और अपने माइंड नूं सैट रखो। तुहाडा फाइनांस सैट है, तुहाडा माइंड भी सैट रहेगा। अगर तुहाडा फाइनांस सैट नहीं है, तुहाडा माइंड भी सैट नहीं रहेगा। फिर कहोगे इन्ने परेशान है, मेरा दुआ करने दिल नहीं करता।
ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਚਰਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਸੰਸਾਰਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈਏ, ਚੌਖਾ ਜੀਵਨ ਪਾਈਏ, अच्छा जीवन पाइए, ब्लेस्ड जीवन पाइए ਅਸੀਂ। हालेलुया। किन्ने समझ पाया? समझ आ रही है सब ਨੂੰ? फोर्थ वर्ड, संत मत्ती दा अंजील ਉਹਦਾ 27 नंबर अध्याय ਉਹਦਾ 46 नंबर पंक्ति। और तीक पहर हाँ जी, यीशु ने ऊंची आवाज नाल पुकारिया, तीक पहर यीशु ने ऊंची आवाज दे नाल पुकारिया कि एली 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 लमा सबक्तानी, लमा समकतानी, जेदा अर्थ है, जेदा अर्थ ए है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तैं मैनू क्यों छड़ दिता? तैं मैनू क्यों? एक रूस दे ऊपर बोलिया वर्ड आ, कहंदे लमा सबकतानी, जेदा अर्थ ए आ, हे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तैं मैनू क्यों छड़ दिता? और जदों सेवकाई कर रहे यीशु मसीह उदों कहंदे, हे प्रभु तू मेरी सदा ही सुनदा है, सदा ही कहंदा तू मेरी सुनदा। यीशु मसीह कहंदे पिता मेरे अंग संग रहिंदा, क्योंकि मैं वो काम करदा जो पिता नू किदां पिता नू भाउंदे आ, चंगे लगदे आ। कहंदे मैं वो काम करदा जिहड़े मेरे पिता नू चंगे लगदे, जिहड़े मैनू चंगे लगदे वो नहीं, जिहड़े मेरे घरदियां नू चंगे लगदे वो नहीं, जिहड़े मेरे दोस्तां नू चंगे लगदे वो नहीं, मैं वो काम करदा जिहड़े मेरे परमेश्वर नू चंगे लगदे आ। सारी कलीसिया बोले हालेलुया। अज असीं किहड़े काम करने आ जिहड़े सानू चंगे लगदे? यीशु मसीह नू चंगा लगा, कहंदे एक थां दे उपर जदों क्रूस दे उपर जाण दा टाइम सी, उस तो पहला गतसमनी बाग दे विच कहंदे हे पिता जे हो सके तां ये प्याला मेरे तो, ये प्याला मेरे तो टल जावे। की हो जावे? टल जावे। नाल ही कहंदे पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी होवे। अज साडी प्रार्थना की है, मंग बहुत कुछ लेने आ कि आखिर च असीं ये बोल रहे हैं पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी होवे। हालेलुया, हालेलुया। कहंदे हे मेरे परमेश्वर तां मैनू क्यों छड्ड दित्ता? तुहानू पता क्यों छड्डिया खुदा ने? तुहानू पता क्यों छड्डिया? परमेश्वर ने खुदावंद यीशु मसीह नू क्यों छड्डिया? जिहड़ा हमेशा ही अंग संग रहने वाला सी, जिहड़ा हमेशा ही खुदावंद दी आवाज नू सुनने वाला सी, जिहड़ा हमेशा ही यीशु मसीह दे नाल नाल चलने वाला सी, खुदा आवाज दे के चलाउण वाला सी, और एक थां ते क्यों छड्ड दित्ता? कहंदा एली लमा सबकतानी, हे मेरे परमेश्वर तू मैनू क्यों छड्ड दित्ता? क्यों? क्योंकि तुहाडे मेरे पापां दा बोझ सारा यीशु मसीह दे मोढियां दे उपर आ गया सी। जो असी गुनाह कीते, साडे प्यो दादियां ने जो पाप कीते, गुनाह कीते, और सब यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेने सिगे। और बाइबल कहंदा शायद दी पुस्तक च पिता आखदे आ, कहंदे मेरा कन इन्ना भारी नहीं कि मैं तुहाडी दुआ सुन ना सकां, मेरा हाथ इन्ना छोटा आ, छोटा नहीं है कि मैं तुहानू संभाल ना सका या बचा ना सका, पर तुहाडे और मेरे विच एक दीवार बन गई है, जिहदे करके मेरी आवाज तुहाडे तक नहीं पहुंचदी, मेरा हाथ तुहाडे तक नहीं पहुंचदा। कादी दीवार है? कादी दीवार है? पाप दी दीवार है।
पाप दी दीवान ओ यीशु मसीह ने अपने मोढियां दे ऊपर ले ली, तुहाडे मेरे पाप दे। फिर यीशु मसीह ने कहा, हे पिता तू मैनू क्यों छड़ दिता, क्यों छड़ दिता? बाइबल एक थां साबित करदा, कहंदा एक दुध पिलाउण वाली मां अपने बच्चे नूं छड़ सकदी आ, मतलब लिखिया पॉसिबल आ, हो सकदा। और अज तुसीं हुंदा भी देखदे आ न्यूज़ दे विच, एक दुध पिलाउण वाली मां अपने बच्चे नूं छड़ सकदी आ। पर कहंदे मैं तेरा परमेश्वर ना तेनू कदी छड्डांगा ते ना कदी। फिर इत्थे यीशु मसीह कहंदे, हे परमेश्वर तू मैनू क्यों छड़ दिता? कारण डीप जाओ, कारण लभो। बाइबल ऊपरों ऊपरों ना पढ़ो। तुहाडे मेरे गुनाह उन्हां दे मोढियां दे उपर सी, तुहाडे मेरे पाप उन्हां दे मोढियां दे उपर सीगे। अज बड़ा हौसले दे नाल जीउंदे पए आ, चलदे फिरदे आ। बाइबल कहंदा तुसी मुल दे के खरीदे गए आ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। केड़ा मुल दिता? यही जिहदी मैं गल करदा, यीशु मसीह ने अज तुहाडे मेरे लिए जान दित्ती, मुल तार दिता उन्हें। अगर मैं मार्केट दे विचों कोई चीज परचेज करके लेके आवां, ओदी कीमत दे के, ओदे उपर मेरा पूरा हक आ, पूरा हक आ। चाहे मैं उन्होंने आके तोड़ा, चाहे फोड़ा, चाहे मार्केट च सुट के उन्हें तोड़ दवा, कोई नहीं मैंने रोकूगा, क्योंकि मैं ओदा मुल दे दिता। तो जे बिना खरीदे तुसी चीज शोरूम च तोड़ दियो तो शोरूम वाले आउण दिंदे बाहर? हैं? बोलो, दिंदे बाहर? हुण ओह कहंदे तुसी अंदर ही रहो हुण, क्योंकि मुल नहीं तार। यीशु मसीह ने साडा मुल तार दिता ते ओदा अधिकार साडे उपर होना चाहिए। ओदा अधिकार किहदे उपर होना चाहिए? होना चाहिए। साडा खुद का अधिकार साडे उपर नहीं होना चाहिए। पर असीं उल्ट चलदे आ, असीं अपनी मर्जी नाल उठदे आ, अपनी मर्जी नाल सौंदे आ, अपनी मर्जी नाल दुआ करदे आ, अपनी मर्जी नाल बाइबल पढ़दे। ये रॉन्ग आ तुहाडे लई। एक टाइम फिक्स करो खुदा दे लई, खुदा दे नाल, बाइबल दे नाल, परमेश्वर दे नाल एक टाइम फिक्स करो। ये नहीं जदों टाइम मिलिया उदों ही चल पे। तुसीं किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? कहंदा एली लमा सबकतानी, हे मेरे परमेश्वर तो मैनू क्यों छड़ दिता? अज अगर असी गुमराह होए आ, अज अगर असी परेशान होए आ, अज अगर असी झमेले च फसे आ, ते गलती खुदा दी नहीं आ, गलती इंसान दी आ, गलती साडी आ, क्योंकि असी अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं किया। अज असी अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं किया। किन्ने मेरी गल समझ पाए? समझ आ रही है? अगर तुहाडे कोलों पैसा है तो तुसीं दुनिया की हर एक चीज खरीद सकते हैं। मतलब मेरे कहने का भाव 1000 रुपया नहीं, बहुत ज्यादा तुहाडे कोल पैसा आता ते तुसीं दुनिया की हर एक चीज खरीद सकते हैं, हाथ रख सकते हैं कि मैं ये चीज परचेज कर सकता या कर सकती, लै सकता या लै सकती हाँ। उस तो वध के तुहानूं खुदा ने समझ दी है। जे तुसीं समझ का इस्तेमाल कर लो तो तुसीं बहुते अमीर हो जाओ। पर मुश्किल है, बहुत घट लोग इसका इस्तेमाल करते हैं मसीह दे विच आने तो बाद। कई लोग मसीह च आके भी पूरी सुन पा के रखते हैं दिमाग दी, ये किते हिल ना जाए, ਇਹਦਾ किते इस्तेमाल ना हो जाए। इस समझ का इस्तेमाल करो, फिर देखो मसीह च किदां चलना, किदां बैठना, किदां उठना, किदां काम करना, किदां फाइनांस नु सैट करना, किदां परिवार नु सैट करना, किदां अपने आप नु मैं चर्च दे विच सैट करना। जब इस बुद्ध का तुसीं इस्तेमाल करोगे फिर तुहानूं पता लगना। कई बार बंदा इन्ना तो फस जाता ना, फिर बंदा कहता प्रभु एक बार कढ ला, दोबारा नहीं फसदा। कईयां दे नाल इदां होया होना, प्रभु एक बारी बस आ झमेले जो मैनू आजाद कर, दोबारा नहीं। तौबा तौबा, ऐदां तौबा तौबा, दोबारा नहीं प्रभु। कि मैं सच बोलना? कई बार बंदा अपनी बुद्ध का इस्तेमाल ना करके ऐदां दे सिचुएशन दे विच फस जांदा, फिर कहंदा है बंदा प्रभु मैनू एक बारी बस इथों आजाद कर दे, एक बार मैनू आजाद कर, मैनू फ्री कर, दोबारा नहीं पंगा लैंदा। पर जे तुसी अपनी समझ का इस्तेमाल करो, कदी भी तुसी बुरी सिचुएशन च फसोगे नहीं।
खुदा अपना सज्जा हाथ वधा के तुहानू बचाएगा। सारी कलीसिया बोले, सारी कलीसिया बोले हालेलुया। कहंदा हे पिता तू मैनू क्यों छड्ड दिता? कारण तुहाडे मेरे पापां दा बोझ उहदे उपर, उन्हें तुहाडे मेरे पापां नू अपने उपर ले लिया, ताई उन्हें साडा मुल धारिया ना। अगर असीं अज जिउंदे हां ते यसू मसीह दी बदौलत, क्योंकि उन्हें अपना कतरा कतरा खून दा बहा दिता तां जो असीं तंदुरुस्ती पाईए। बोलो हालेलुया। यूहन्ना दा अंजील ओदा 19 नंबर अध्याय ओदा 28 नंबर पंक्ति। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਈ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਭ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਖਤ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲਈ, ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਿਹਾਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਆ। बोलो हालेलुया। क्रूस दे ऊपर बोलिया गया वर्ड, कहते मैं त्याया हां, मैं प्यासा हां। एक क्रूस दे ऊपर बोलिया गया शब्द आ, और वो पानी दा प्यासा नहीं सी। जेडे लोग उथे क्रूस दे नीचे खड़े सीगे, सारी सिचुएशन नु देख रहे सीगे, वो कहते यीशु मसीह पानी मंगदा। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਿਰਕਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਕਾ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਪੰਜ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਿਹਾਇਆ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਚ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਓ, ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਓ ਅੱਜ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ, अपना अच्छा जीवन दे के, अपना अच्छा चाल चलन दे के, बाइबल पढ़ने वाला जीवन दे के, प्रार्थना करने वाला जीवन खुदा नू दे के ओदी प्यास बुझाओ। कहंदा मैं प्यासा आ, मैं प्यासा आ। कहंदा अज असीं किहड़े कामां दे विच लगे पे आ, किद्दां ओदी प्यास बुझेगी? और तुहाडी जिंदगियां दा प्यासा, ओ तुहाडे समय दा प्यासा, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਸਾ। ਉਹਦੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਸਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਿਹਾਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਤਿਹਾਇਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਜੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਏ ਹੇਠ ਨਾ ਜੁਪੋ, ਨਾ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਫਸਾਓ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸਰ ਦਾ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
खुदा दे घर नूं प्रार्थना दा घर नहीं समझदे। कहंदा कैसर दा कैसर नूं दिओ ते परमेश्वर दा साडा समा कित्थे आ? ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਘਮੰਡ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਘਮੰਡ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਾਹਦਾ ਘਮੰਡ ਕਰੇ, ਕਾਹਦੀ ਆਕੜ ਕਰੇ? ਆਕੜ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਕੜਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਹਾਂ, ਮੁਰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਮਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਰ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਆ, ਪਿਆਸਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਆ, ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਯਹੋਨਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਇਹੋ ਹੀ, ਉਹਦਾ 19 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦਾ 30 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਸੋ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਰਕਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਿਰਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਰਕਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵਰਡ, ਕੀ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ? ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁਵਾਰੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਚੇਲੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਾਗਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਆ, ਸੌਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਰੋਂਗ ਵੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ ਤਦ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਗਦੇ, ਜਾਗਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੀਟ, ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਅੱਗ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਉਤਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਵਰਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਲੀ ਵੇਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਕਰ ਨਾ ਫਲ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਸੁੱਕ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅਗਰ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅਗਰ ਆਤਮਕ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਪਿਆਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਸਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਪਿਆਸਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ, ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਦ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਦ ਕਰ ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਦ ਕਰ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਜਾ ਯਸ਼ਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ? ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਅਨਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਸਮਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਚ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ, ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, 19 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 30 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਰਕਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੀਆ ਪਹਿਰ। ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ? ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਆਪਾਂ?
कोई 7 भी बोल गया। मैं फिर पूछदा किन्ने वर्ड पढ़ ले आप? हाँ पक्की गल है? 6 पढ़े हैं? देख लो, गिनती कर लो। हाँ लूका दा अंजील ओदा 23 नंबर अध्याय ओदा 46 नंबर पंक्ति। चौताली नंबर पंक्ति दो कंटिन्यू करिए जरा। 44, 45 और 46 अच्छी रीति नाल समझ आ जाएगा। ਹੁਣ ਦੂਏ ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। हाँ जी ਔਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 30 ਪਹਿਰ ਤੀਕਰ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ। 2 ਕੁ ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 30 ਪਹਿਰ ਤੀਕਰ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਫਾਟ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਿਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਿल्ला ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ हे ਪਿਤਾ, हे पिता ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? 7 वर्ड ऑन क्रूस, 7 शब्द उचारे यीशु मसीह ने क्रूस दे ऊपर। आज असी सुनिया यीशु मसीह ने देखा कि सब कंप्लीट हो गया मेरे बारे। यीशु मसीह ने देखा कि मेरे बारे जो भविष्यवाणियां होइयां सीगियां वो संपूर्ण हो गईयां, कंप्लीट हो गईयां। कहंदे हुण हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथ सौंपदा आ ते अपने प्राण त्याग दिते अपने प्राण। अज सानू भी अपने संसारक कम्मां दा अंत करना चाहिए। जरूरत है अज सानू अपने उन्हां अभिलाषावां दा अंत करन दी जड़ियां सानू तंग करदियां, जड़ियां सानू खुदा च वधन नहीं दिंदियां, जड़ियां सानू परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह दी प्यास जो साडे प्रति आ बुझाउण नहीं दिंदियां। जड़ियां ओ काम आ जां जड़ियां ओ गल्लां सानू साडी जड़ी अच्छी समझ आदा इस्तेमाल, अज सानू उन्हां दा अंत करन दी जरूरत है। सानू अंत करने की जरूरत है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अज दे दिन यीशु मसीह तुहाडे मेरे लिए गाड़े गए। असीं उन्हां दी यादगिरी दे लई अज दे दिन नूं सैलीब्रेट करते हैं। फ्राइडे नूं गुड इसलिए कहा जाता क्योंकि यीशु मसीह ने तुहाडे मेरे लिए जान दिते। साडे लिए खुशखबरी आ, साडे लिए गुड न्यूज़ आ। गुड न्यूज़ है ही यह है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारिया गया, मेरे लिए कब्र दे विच गया, मेरे लिए मुर्दियां दे विचों तीसरे दिन जी उठिया। यानी कि परसों सैलीब्रेट करना है असी। बोलो हालेलुया। 7 वर्ड उन्हें क्रूस दे ऊपर बोले तुहाडे मेरे लिए। जे उन्हां दे विचों समझो तो बहुत गल्लां समझण वालियां याद रहणगियां। मैनूं लगदा तुहानूं ये गल्लां अगर अज तो बाद अगर तुहानूं कोई पुछ लवे कि यीशु भाई सब तो छोटी वर्स पता किहड़ी है? पता किसे नूं? हाथ खड़ा करो। सब तो छोटी वर्स, सब तो छोटी। एवं ना हाथ खड़ा कर दो। हाँ तो मुड़ के रोंग ही दस दो। हैरी किहड़ी है? हाँ यीशु रोया। बाइबल का सब तो छोटा वर्ड है, मतलब वर्स है। यीशु रोया कदों? जदों बहुत प्यार करने वाले लाजर नूं मरिया देखा। खबर सुनी कि लाजर जिन्हों तो बहुत प्यार करता सीगा मर गया। जदों ये खबर सुनी ते बाइबल कहंदा यीशु रोया। बाइबल का सब तो छोटा वर्स है। जो पता होवे तो किदा हाथ है पूरा उपर नूं हुंदा मैं देखा है। तो जो ना पता होवे तो एक दूसरे वाल देखना है। याकूब दा परमेश्वर दिन बरकत दे। सारी कलीसिया बोले
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ